भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादवाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवं चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलद्श्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्णचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण
आश्लिष्य पादरताम् इनस्तु मामदर्शनान् मर्महतान् करोतु वाम् यथा तथा विदधतुलं पठो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 43ರಿಂದ 45. ಅಹಂ ಭವೋ ಯಜ್ಞಾನ್ ಇಮೇ ಪ್ರಜೇಶ ದಕ್ಷಾದಯೋ ಯೇ ಭವತ್ ಅದಯಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಲೋಕಪಾಲಾಃ ಖಗಲೋಕಪಾಲಾಃ ನಿರ್ಲೋಕಪಾಲಾಸ್ತಲಲೋಕಪಾಲಾಃ. ಅಹಂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಚಾರಣೇಶ ಯೇ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷ ರೋಗ ನಾಗನಾಥಾಃ ಏವಾರ್ಷ್ಣೀನಾಂ ಋಷಭಾಃ ಪಿತॄಣಾಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದಾನವೇಂದ್ರಾಃ ಅನ್ಯೇ ಚ ಯೇ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಭೂತ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಯಾದೋ ಮೃಗ ಪಕ್ಷ ಆದಿಶಾಃ ಯತ್ಕಿಂಚ ಲೋಕೆ ಭಗವನ್ ಮಹಸ್ವತ್ ಅಜಃ ಸಹಸ್ವತ್ ಬಲವತ್ ಕ್ಷಮಾವತ್ ಶ್ರೀರೀ ವಿಭೂತ್ಯಾತ್ಮವದ್ ಅದ್ಭುತಾರ್ಣಂ ತತ್ವ ಪರಂ ರೂಪವದ್ ಸ್ವರೂಪಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆಗ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. I myself, Brahma, Lord Shiva, Lord Vishnu, great generators of living beings like Daksha and Prajapati, yourself, Narada, and the Kumaras, heavenly demigods like Indra and Chandra, the leaders
of the Bhurloka planet, the leaders of the earthly planet, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyadhara planets, the leaders of the Charanaloka planet, the leaders of Yaksha, Rakshas, and Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists, and the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, Satans, Jinn, Kushmandas, great aquatics, great beasts, and great birds, etc. In other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence and breeding, whether in form or formless, may appear to be the specific truth and the form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3.25.24 ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬರೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ 42 ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಶಿರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಈ 3 ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಿ ರೂಪ ತಗೋತಾನೆ. ನಂತರ ಮತ್ತು 3 ಅವತಾರ, ಅವು ಯಾವ ಗುಣ ಅವತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್. ಈ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ 4 ತಲೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಲೆ ನೋಡಿದವರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, 2 ಕೈ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಂತಿದ್ವಿ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಾಳಿಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಜದ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಅದ, 100 ಹುಡೆಡ್, 100 ಹೆಡಿ ಹಾವ. ಅದು ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಯಾರು, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. 1 ಹೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, 100 ಹೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿ ನೋಡೀವಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸರ. ಇಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮುದ್ರದ. ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಓಷನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 6 ಥರದ ಸಮುದ್ರವ, ಒಟ್ಟು 7 ಸಮುದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಸಿಹಿ ನೀರಿಂದು. 3ನೇದು ಹಾಲಿಂದು, 4ನೇದು ಮೊಸರು, 5ನೇದು ತುಪ್ಪ, 6ನೇದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, 7ನೇದು ಲಿಕ್ಕರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಭವದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ, ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ.
ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಭಾಳ ಚಲೋದಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ, ಯೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ. ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಎದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನಪ್ಪ? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದೆ 12.13, 14, 15, 16 ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇದ್ದಾರ, ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಹೇವಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯಾರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಮದ್ ಭಕ್ತ ಸಮೀ ಪ್ರಿಯ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಹರಿಪ್ರಿಯ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ, ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಅದ. ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಯಾನಂತ. ಗೀತಾದ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕನಲ್ಲೇ ಅದ. ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದ ಕೊಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ 3 ಶ್ಲೋಕ 43, 44, 45 ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು, the great generators of living beings like Daksha and Prajapati, yourself, Narada and Kumaras, heavenly demigods like Indra and Chandra, the leaders, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, of the Bhurloka planet, the leaders of the earthly planets. ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಚಾರಣಲೋಕ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಸ್ಪೇಸ್ಮೆನ್, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸಟಾನ್, ಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ ಇದರಲ್ಲಿ. which is exceptionally possessed of power, opulence, mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness. ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರು may appear to be specific truth and a form of the Lord. ದೇವರದೇನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಭೂತಿ. But actually they are not so. They are only fragment of the transcendental potency of the Lord. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 10th ಚಾಪ್ಟರ್. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕಾಣ್ತದಂದ್ರೆ ಅದು ನಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್
ನಿನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, .41 ಇಲ್ಲೇ ಅದ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು. 42 ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, 41 ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ ಯದ್ ವಿಭೂತಿಮತ್ ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವ ವಾ ತತ್ತದ್ ಏವಾವಗಚ್ಚ ತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋ ಅಂಶ ಸಂಭವಂ. ಇಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ. ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ 41, 42ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ 10th ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 41 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಯುಲೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ and glorious creation spring from but a spark of my splendor. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಸುಂದರ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವ ವಾ ತತ್ತದ್ ಏವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋ ಅಂಶ. ಭಗವಂತನ ತೇಜದ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಂಭವಂ, born of all glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence, whether it be in the spiritual or material worlds. Anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulence. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಆಪ್ಯುಲೆಂಟ್, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿ, ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಬೇರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಲಿ ಆಪ್ಯುಲೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಅಂದರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ ಬಂತೀಗ, ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಮೀ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆ ದೇವರದ್ದೇ ರೂಪ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ದೇವರಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ರ. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. The fragment of the potency of the Lord. ಒಂದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಹುಳ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ.
ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡೀನಿ ಅವನ್ನ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸೀತಾವಾಟಿಕದಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ದೀಪ ಹಾರು ಹೊಂಟದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದು ದೀಪ, ಅದು ಹುಳ, ಅದು ದೀಪ ಹೊಂಟಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ದೀಪನ ಹೊಂಟದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ದೀಪ, ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕತ್ಲಾಗ. ಅದರದ್ದು ಚಮಕ್ ದೀಪಾಗತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕತ್ಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತದ? ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಕ್ 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 ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದ, ನನಗೆ ಹೋದ ನೆನಪಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದಾಗ ನಾವು ಬಂದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ನೀರವ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಾಯಿತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಮೀನದೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ಐತಿ, ಮೀನ ಸಾಕೋದು. ಈಗ ಮೀನಾ ಅದರದ್ದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ, ಮೀನದ ಟಾಪ್, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಏನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಏನೇನಾರ ಅದ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಬಲ ಅದ, ಧನ ಅದ, ಏನಾರದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್. ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಾರೋಡ್. ನಮ್ಮದೇನದ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಲೋವರ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹುಳ ಏನು ಚಕ್ ಚಕ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣದಿಂದ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋವರ್ಮ್ ಕತೆ, ಚಮಕ್ 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 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕಾಣ್ತದೆ ಇವತ್ತು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟದ ಹಂಗದಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಚಮಕ್ ಚಮಕ್ ಗ್ಲೋವರ್. ಕೊಟ್ಟಾನೇನೋ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ, ಕರ್ಮ ಏನೋ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಾಗೋ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕದ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾನ, ಮುಂದೆ ಅದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ 7 ಜನ್ಮದ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅದ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮತ್ತು ಅದು ಫಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಎರಡನೇದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್, ಜಗ್ಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದ ಗಂಟೆ, ಕರ್ಮದ ಗಂಟೆ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಕ್ರಿಯಮಾನ್.
ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದ, ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅದ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೋತ ಇರೋಣ ಇಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ, ದಾರಿ ಅದ. ಏನು ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಯಸ್ತ್ವ ಇಂದ್ರ ಗೋಪಂ ಅಥವೇಂದ್ರಂ ಮಹೋಸ್ವ ಕರ್ಮ ಬಂಧಾನುರೂಪ ಫಲಭಾಜನಂ ಮಾತನೋತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಯಸ್ತ್ವ ಇಂದ್ರ ಗೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ, ಕ್ರಿಮಿ, ಇಂದ್ರಗೋಪ ಅಂತಾರದು, ಸಣ್ಣ ಹುಳ. ಅಥವಾ ಅಥವೇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ರಾಜ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಥವೇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ರಾಜ. ಒಂದು ಹುಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಗೋಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ರಾಜ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕ? ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಜೀವ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ರಾಜ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಒಂದು ಹುಳ ಆಗ್ಯದ. ಯಸ್ತ್ವ ಇಂದ್ರ ಗೋಪಂ ಅಥವೇಂದ್ರ ಮಹೋಸ್ವ ಕರ್ಮ ಬಂಧಾನುರೂಪ ಫಲಭಾಜನಂ ಮಾತನೋತಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಮುಂದೇನು? ಇಡ್ಲಿಗ ಮುಗಿತ? ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ನಮ್ಮದು ಕರ್ಮದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟದನೋ ಏನು ಕತಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತದ. ಹೆಂಗೆ? ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಗೆ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದು. ಭಕ್ತಿ ಭಾಜ, ಬೀಜ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬೀಜ ಹುರಿದು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಲ್ದಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ಬೆಳಿತಾವ, ನಾವು ಮುಗೀತದೆ. ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜ ಗೋವಿಂದ ಆದಿಪುರುಷ. ದಾರಿ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಯತ್ನಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಅದರದ್ದು ಲಾಭ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭೌತಿಕದ್ದು ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಬದೆಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ.
ಟೈಮ್ ಇಲ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಈಗ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಬೇಹೋಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ಯಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ದ, ಎಚ್ಚರ ಆದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬರೋಬ್ಬರ ಅದ್ರಂಗೆ. ಗಿಡ ಮರ ಏನವ ಅವಕ್ಕೂ ಜೀವ ಅದ ರೀ, ಆರು ಒಂಥರ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗವ. ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೊಂಗಿ ಮುರಿರಿ, ತೊಪ್ಲ ತೆಗೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಪಾರ. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪೂರ್ಣದ ಆದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಈ ಶರೀರ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಮೋಡದಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನೀರು, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಕೆಳ ಬಿತ್ತು ರಾಡಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸನ್ ಶೈನ್. ಯಾರು ಬರೀ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಈಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಈಗ? ನಾನು ಈ ಶರೀರ, ಇದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಹೊಲಸ ರಾಡ್ಯಾಗಿನ ನೀರು, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿನ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀರು ಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಬೇಹೋಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಗಟರ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಚೂರು ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ಗಟರ್ನಾಗ. ಮತ್ತಾರು ನೋಡಿ ಹಿಡ್ಯಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸೊಕಾಸ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಬ್ಬರ ಇದ್ರಂಗೆ ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆತ, ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದವನು.
ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಫುಲ್ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು. ಅದರಂಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾರೀಖದ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಮರಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮರಣ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. 4 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ಬರಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಮಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಯ. ಏನು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನಾನು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾನು ಯಾರು? ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ದಿ ಐ ಟು ಸಿ ದಿ ಐ ಅಂತಾರೆ. ದಿ ಐ ಟು ಸಿ ದಿ ಐ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದು ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದವು. ಮತ್ತು 4ನೇದ, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್? ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತ ಬರೇ ಬಿಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೋ ರೊಕ್ಕ 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 ಆಗಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಬರೀ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮ ಜಾಯ್, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯ್, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನ ಬಜಿ, ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಶ್ವ ಖಾಯ್ನು. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಯಾವುವು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ್ ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾ ಭಜಿ, ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಶ್ವ ಖಾಯ್ನು. ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ವಿಷ ತಗೊಂಡಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕದೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಜಪ ತಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಡಬಲ್ 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 ತ್ರಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಿವೆನ್ ಅಬೌವ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್, ಶಿವ, ಆಯಿತಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬಂದು ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂತು. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾದಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದೇನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ ಹೌಸದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ದಾಗ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಳ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್. ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್
ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಿವಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜೀವ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೀವದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತಂದೇ ಪೊಟೆನ್ಸಿದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಂಬ ಭಗವಂತ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ. ಅದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಮೈವ ಅಂಶ ಅಂತಿಕತ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನಂದೇ ಅಂಶ. ಆಯಿತಾ? The less intelligent man is surprised to see the wonderful actions of material phenomena, as the aborigines are fearful of the great thunderbolt. ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಬೋರಿಜನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಅವರಿಗೂ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ದೇವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಾಗ. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಇದಿದ್ದು ನಮಗೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ್ ಇಲ್ಲ, ವೇದ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟ, ಏನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಏನೇನೋ ತರ್ಕ, ನಾವೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೇನು ಒಪಿನಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಸಾಕ ಇವೆಲ್ಲ? ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಗಡಬಡ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಂದರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬಂದರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಂದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದೆ? ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ, ಅವನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. 10.11 ಗೀತಾ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ಭಕ್ತರವರು? ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ 10.10 ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಯಾರ ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೃಪೆ ಮರ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ? ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಒಳಗೆ ಕೂತಾನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪವರ್. ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತದೆ. For such undeveloped human being, merely the slight display of the Lord's potency is captivating. ಇದು ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಾರ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನರ ದಮಃ. ನರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು,
ದಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೇಬರು ಇವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗತೆನೇ ಅವರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಹೋಗ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭಾಗವತ ಗೀತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. The modern scientist is also captivated by the wonderful actions and reactions of natural phenomena, and therefore is also Shakta. The lower grade persons gradually rise to become Shauryas, worshippers of the sun god, or Ganapatyas, worshippers of the mass of people as Janta Janardhan or Daridra Narayana, etc., in the form of Ganapati, and then rise to the platform of worshipping Lord Shiva in search of the ever-existing soul, and then to the stage of worshipping Lord Vishnu. ಹೆಂಗ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರ. ಮೊದಲು ಆ್ಯಬೋರಿಜನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾರ, ವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನ, ಏನಾದರೂ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಜೈಜೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಫ್ಟಿ ಮೌಂಟನ್ ಜಂಗಲ್, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ಅವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ. ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅದಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಕರು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್, ಅವರಿಗೇನಂತಾರ ಶೌರ್ಯಾಸ್, ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸಕರು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಣಪತ್ಯಾಸ್, ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್, ಜನತಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೋತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣನೇ ದರಿದ್ರಾಗ್ಯಾನಂತಾರೆ. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇದು. ನಾರಾಯಣ ದರಿದ್ರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅವನು ನಾರಾಯಣೇ, ಆರಿಗೆ ಸತ್ಯ ದರಿದ್ರಾಗ್ಯಾನಂತ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗಣಪತಿ, ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡೀಕ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಏನದು? ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ. ವಾಸುದೇವ ಪರಾವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯೋಗ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಕ್ರಿಯ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ತಪ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೋಲ್ ವಾಸುದೇವ್.
ಈ ವಾಸುದೇವ ಪರವೇದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶ್ಲೋಕನೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಬದಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಲಿ. ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ. ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರ. ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದೇ ಎಲ್ಲ. 10.8 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ 10.8 ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಮಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ದ ವೈಸ್ ಹೂ ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅವ್ನು 10.8 ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ 3 ಗುಣ, ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರ, ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಸತ್ತವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕೋದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಮೋಗುಣ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾಕ್ಷರ ಪೂಜಾ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರು ಯಾರೀಗ? ಈ ಸತ್ವ ಏನು ಹೇಳಿದೀಗ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕೂಡಿದ್ದಿದೆ. ಇವರು ಇಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸತ್ವಗುಣ ಇವು, ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಆವಾಗ ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಚಿತಂ. ಆವಾಗ ಫೈನಲಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಆವಾಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 to 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.